जब तक हम जिंदा हैं अपने ईमानों की इबादत करते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, इसके साथ साथ जो असल बात जिसको आज मैं आपके सामने रखने के लिए आया हूँ वो ये है कि ईमान को बढ़ाने वाली और ईमान को तक़वियत देने वाली और ईमान को पूरे अरूज पर पहुंचाने वाली जितनी चीजें हैं उनमें से अल्लाह के फज़ल करम से बहुत बड़ी नेमत जो है वो इल्म की नेमत है। और दुनिया के अंदर जिसके पास इल्म आ जाए अल्लाह के फज़ल करम से अल्लाह की बहुत बड़ी अता उसके ऊपर होती है। आपको इस बात का इल्म है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिन्नात के बाद पैदा किया, फरिश्तों के बाद पैदा किया, लेकिन फिर क्या किया? वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आलिम व फादिल बना दिया। जब उनको आलिम बना दिया फरिश्तों के सामने ये बात कही कि फरिश्तों क्या तुम इन चीजों के नाम को जानते हो? सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, जब फरिश्तों के सामने इस सवाल को रखा गया फरिश्तों ने कहा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, अल्लाह हम तो उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें इल्म दिया है। अल्लाह ने सैयदना आदम को कहा इन चीजों के नाम बतलाओ। जब हजरत आदम ने अशिया के नाम बतला दिए अल्लाह ने कहा फरिश्तों तुम भी झुक जाओ और जिन्नात तुम भी झुक जाओ। आदम को यह फख्र अगर हासिल हुआ, यह शरफ अगर हासिल हुआ तो अल्लाह के फज़ल करम से इल्म की दौलत की वजह से हासिल हुआ। और अल्लाह के फज़ल करम से आज मैं आप सल्फी दोस्तों के सामने और अहले सुन्नत के फर्जंदों के सामने इस बात को रखने के लिए आया हूँ। इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से हम जिंदा हैं उलमा के सामने ज़ानुए तलम्मुस को तय करते रहेंगे, कुरान के इल्म को भी हासिल करते रहेंगे, बुखारी के इल्म को भी हासिल करते रहेंगे, मुस्लिम के इल्म को भी हासिल करते रहेंगे, जिंदगी के आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह इल्म के लिए अपने आप को वक्फ करते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, हज़रात गिरामी कदर, इसके साथ साथ मैं ये बात भी बतला देना चाहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म भी दिया था, हिकमत भी दी थी, अल्लाह के फज़ल करम से बादशाहत भी दी थी, दुनिया की बजात भी दी थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नमल में एक ही नेमत का जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मोमिनीन। अल्लाह ने दाऊद और सुलेमान को इल्म दिया। उन्होंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इल्म की नेमत दे के बाकी मोमिनों पे फजीलत दी है। हम ये बात समझते हैं जो आलिम होता है उसका मुकाम बुलंद होता है और जिसमें जोल होता है उसका मुकाम नीचे होता है। ईमान के रास्ते पर चलने वाला इंतहाई अफजल इंसान है, लेकिन जो आलिम मोमिन होता है, जो आलिम बाअमल होता है, अल्लाह के फज़ल करम से उस ऐत का कोई शख्स भी उसकी अज़मत का मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपको ये बात बतलाना चाहता हूँ अल्लाह के फज़ल करम से जिन सहाबा ने इल्म को हासिल किया, जिनमें सैयदना अबू हुरैरा का नामे नामी भी शामिल है और अब्दुल्ला इब्ने उमर का नामे नामी भी शामिल है और अनस इब्ने मालिक का नामे नामी भी शामिल है और सैयदा सिद्दीका एक कायनात का नामे नामी भी शामिल है। उनके अंदर अबू सईद अल-खुदरी का नामे नामी भी शामिल है। अल्लाह के फज़ल करम से ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने हम तक इल्म को मुंतकिल किया है। इंशाअल्लाह जब तक मोमिन अमल करता रहेगा इन सहाबा को इंशाअल्लाह सवाब मिलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फज़ल करम से मुझे ये बात बतलाइए कि आप इल्म की तरसील के लिए अपने आप को वक्फ करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इल्म नूर का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। अल्लाह के फज़ल करम से जब इंसान आलिम बन जाता है उसको अंधेरे उजाले का फर्क पता चल जाता है, उसको तौहीद और शिरक का फर्क मालूम हो जाता है, उसको हिदायत और गुमराही का फर्क मालूम हो जाता है, उसको ऊंच और नीच का इल्म हो जाता है। इंशाअल्लाह जब तक हमारे मदारस जिंदा है, जब तक हमारे उलमा जिंदा है,
علم حق کو انشاءاللہ آگے پہنچاتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. اور میں اپنے حضرات گرامی قدر، اگلی بات میں آپ حضرات کے سامنے، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات میں علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں. علم کی دو قسمیں ہیں. ایک سائنسی علوم ہیں جن میں ہم علم کو حاصل کرتے ہیں، تجربے سے حاصل کرتے ہیں، مشاہدے سے حاصل کرتے ہیں. اور علم کی دوسری قسم وہ ہے جو آسمانوں سے آئی ہے، جو پروردگار عالم نے بھیجی ہے. اس کے حصے دو ہیں. ایک رب کا قرآن ہے، ایک مدینے والے کا فرمان ہے. انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اسمانی علم کو انشاءاللہ آگے پہنچاتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. دنیا کے علم میں ٹھوکر لگ سکتی ہے لیکن قرآن و سنت میں غلطی ہو سکتی، قرآن و سنت میں غلطی ہو سکتی. حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، الحمد کی الف لام سے لے کر ناس کی الف سین تک قرآن مجید کا ہر لفظ مکمل ہے. اس میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اس میں کسی نقص کا کوئی اندیشہ موجود نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، دوسری بات حضرت رسول اللہ کی حدیث ہیں. حضرت رسول اللہ نے حدیث کے علم کو کہاں سے حاصل کیا؟ میری بات کو توجہ سے سنیے. ہم نے علم کو حاصل کیا علماء سے حاصل کیا، ہم نے علم کو حاصل کیا علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حافظ عبد المنان بدیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا سید نذیر حسین محدث دہلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا. بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض حجب الحفظ حضرت امام بخاری تک پہنچی. بخاری نے علم کو حاصل کیا ترجمان سنت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا شیخ القرہ حضرت نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا محدث ملت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، عبداللہ ابن عمر نے علم کو حاصل کیا حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا. جب حضور کی باری آئی حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا. حضور نے علم کو حاصل کیا وعدہ اولا شریک سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، اول سے حاصل کیا، آخر سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا. اللہ کا علم بھی غلطی سے پاک ہے اور حضرت رسول اللہ کا علم بھی غلطی سے پاک ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے آل الحدیث کی دعوت اور اہل سنت کی دعوت ان دو بنیادی صحیفوں کے پر استوار ہے. ہم کبھی کسی محدث کی فن کی بات نہیں کرتے، ہم کسی امام کی امامت کی بات نہیں کرتے، ہم کسی فقیہ کی فقاہت کی بات نہیں کرتے. عزت سب کی کرتے ہیں، ادب سب کا کرتے ہیں، لیکن اہل السنت اور اہل الحدیث دین کے معاملات میں حجت اگر کسی کو مانتے ہیں تو یا رب کے قرآن کو مانتے ہیں یا مدینے والے کے فرمان کو مانتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا منہج سونے کا منہج ہے، ہمارا منہج جو ہے ہیرے کی مانند چمکدار ہے، ہمارا منہج جو ہے سورج کی مانند تابناک ہے، ہمارا منہج چودنی کے چاند کی مانند روشن ہے. اور انشاءاللہ جب تک علماء اہل حدیث اور علماء اہل سنت زندہ ہیں رب کے قرآن کو بھی پڑھاتے رہیں گے اور کالی کملی والے کے قرآن کو بھی، کالی کملی والے کے فرمان کو بھی انشاءاللہ پڑھاتے رہیں گے. اور حضرات گرامی قدر، آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، جہاں پر علم کی بات آئے گی وہ علم جو ہونا چاہیے پورا کا پورا سچائی کے ساتھ آگے منتقل ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کی ملاوٹ اور کسی قسم کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. جب آپ علم حق کی بات کریں گے لوگ آپ کو تانا بھی دیں گے، لوگ آپ کو برا بلا بھی کہیں گے، آپ کو تکلیف اور اذیتیں بھی دی جائیں گی، لیکن جو حق کا علمبردار ہوگا ہر تکلیف کو سہنا گوارا کر لے گا.
لیکن حق بات کو چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے حق کی دعوت ہمارے پاس ہے۔ حق کی دعوت دینے والوں کو لگے کہ لوگ کبھی دہشت گرد کہتے ہیں، کبھی انتہا پسند کہتے ہیں، کبھی شدت پسند کہتے ہیں، کبھی بنیاد پرست کہتے ہیں۔ ہمیں جتنے مرضی تانے دے لو، ہم پہ جتنے مرضی جھوٹے الزام لگا لو، اللہ کے فضل و کرم سے قلم کے ساتھ بھی حق لکھتے رہیں گے، زبان کے ساتھ بھی حق بات کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ حق کی طرف بلانے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ حق کی دعوت دینے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ پیغام حق سنانے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ۔ اور حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، جو عالم حق ہوتا ہے اس کا عمل ریاکاری کے لیے نہیں ہوتا، اس کا عمل دکھلاوے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ عالم حق جو ہوتا ہے اس کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ جو دنیا داری کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کے وقار کے لیے دین میں ملاوٹ کرتا ہے، وہ کبھی کامیاب ہو سکتا، وہ کبھی فلاح پا سکتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس دعوت حق ہے، اہل سنت کا منہج ہے، رب کا قرآن ہے، کملی والے کا فرمان ہے۔ اور میں آج یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ قرآن کی دعوت کے ساتھ، حدیث طیبہ کی دعوت کے ساتھ بنگال کو بھی روشن کر کے چھوڑیں گے، پاکستان کو بھی روشن کر کے چھوڑیں گے، اور دنیا کے ہر مقام کے اوپر کتاب و سنت کا جھنڈا انشاءاللہ لہرا کے چھوڑیں گے۔ حضرات، کیا آپ قرآن و سنت کی دعوت آگے پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور قرآن و سنت کے پیغام کو ہر مقام کے اوپر آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور میں آپ کو یہ بات بتلا دوں، انشاءاللہ جو شخص بھی کتاب و سنت کے پر یقین رکھنے والا ہے، جو شخص بھی کتاب و سنت کی دعوت دینے والا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ شخص ہمارا بھائی ہے، ہمارے دل کی دھڑکن ہے۔ اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہمارے بھائی مظلوم ہوں گے، چاہے وہ فلسطین میں مظلوم ہو، چاہے وہ کشمیر میں مظلوم ہو، انشاءاللہ ان کی حمایت میں آواز کو اٹھاتے رہیں گے۔ ارکان کے مظلوموں کی حمایت میں آواز اٹھانے کے لیے تیار ہو، اراکان کے مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو، فلسطین کے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، کشمیری مظلوم بھائیوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے دلیل سے ہٹا کر شدت کا راستہ بتلانے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کو جواب دے دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاتھ میں قلم ہے، ہماری زبان کے اوپر حق ہے، اور ہم حق کے اوپر جمے ہوئے ہیں، نہ کسی کی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کے بلیک میلنگ سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کے پراپوگنڈا سے ڈرتے ہیں۔ نظر ہماری ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے، یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ حضرات، کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کتاب و سنت کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ علم حقیقی کو عام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور اللہ کے فضل و کرم سے علم کا نور پھیلانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور کتاب و سنت کا وہ منہج جس کے لیے بر صغیر میں کبھی ولی اللہ نے قربانیاں دی، کبھی شاہ اسماعیل شہید نے قربانیاں دی، کبھی سید نذیر حسین مودود دہلوی نے قربانیاں دی، اور یہاں پر ہمارے بھائی مولانا عبداللہ القافی القریشی نے قربانیاں دی، ڈاکٹر عبد الباری نے قربانیاں دی۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں علامہ شہید نے قربانیاں دی، اور جب تک ہم زندہ ہیں اپنے اسلاف کی روایات کو آگے بڑھاتے ہی رہیں گے، اپنے اسلاف کے راستے کے پر چلتے ہی رہیں گے، اور انشاءاللہ کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرتے ہی رہیں گے۔ کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کوئی تکلیف آئے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت کے حوالے سے پیغام دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا آگے کرنا، ٹیبل آگے کرنا، ٹیبل সবাই
ভাই একটু কষ্ট করছি, কষ্ট করে নেই। বলে চলে যাবে আমরা প্রধান বলেন অতিথি অনেক এখানে বলবেন ওখানে বলবেন ওখানে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। এ পর্যায়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে চলে যাবে সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী। এবারে আপনাদের সামনে আমাদের বিদেশি বক্তা বক্তব্যের অনুবাদ করবেন। তার আগে রুবেল ভাইকে দেন। তার আগে ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে সম্মানিত উপস্থিতি, এ পর্যায়ে আপনাদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত কথা বলবেন নীলফামারী জেলা বিএনপির সদস্য সচিব, বর্তমান আচ্ছা একটু হবে এবার বিদেশি মেহমানের অনুবাদ করবেন। বিদেশি মেহমান যে আলোচনা করেছেন সে আলোচনার সঙ্গে অনুবাদ করবেন আমাদের আলোচক শেখ আমি পছন্দ করে আমি নিয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল বাচ্চা, শেখ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল বাচ্চা। ভাই সকল বিধান বাতিল করো, সকল বিধান বাতিল করো। লিল্লাহি তাকবীর। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা আব্বুকে নিয়ে আসতে থাকেন, নিয়ে আসতে থাকেন। যাবতীয় প্রশংসা হামদ সানা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার জন্য। সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল আহমদ মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। প্রথমত আমরা বাংলাদেশ সরকারের শুকরিয়া আদায় করি যে বাংলাদেশ সরকার আল্লামা ইবতিসাম ইলাহি জহির হাফিজাহুল্লাহকে বাংলাদেশে আসার জন্য গত বছরও আলহামদুলিল্লাহ আমরা দ্রুত ভিসা পেয়েছিলাম, এবছর আলহামদুলিল্লাহ দ্রুত ভিসা পেয়েছি। বলেন আলহামদুলিল্লাহ। বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমরা আরও উদাত্ত আহ্বান জানাতে চাই যে পাশের দাদা বাবুরা নাকি আবেদন করেছে যে ডাক্তার জাকির নায়েক বাংলাদেশে আসলে তাকে গ্রেফতার করে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। তো আমরা আবেদন জানাবো যে ডক্টর জাকির নায়েককে রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে বাংলাদেশে নিয়ে আসতে হবে। এবং আলহামদুলিল্লাহ রাজশাহী থেকে রংপুর আসা পর্যন্ত প্রশাসনের এনএসআই, সিটিএসবি, ডিজিএফআই সকলেই আমাদের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ ব্যবহার করেছে এবং এখনও আলহামদুলিল্লাহ সহযোগিতাপূর্ণ ব্যবহার করছে। আমরা সকলের শুকরিয়া আদায় করি। আর তাদের সহযোগিতাপূর্ণ ব্যবহার আরও বেড়েছে, তার কারণ হচ্ছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে আল্লামা ইবতিসাম ইলাহি জহিরের আশায় বিভিন্ন উদ্ভট মিথ্যা নিউজ তারা প্রপাগান্ডা প্রচার করতেছে। আমরা আহলে হাদিসরা আমি মনে করি যে বাংলাদেশের সবচেয়ে নিরীহ দাওয়াতি কাজ করে হচ্ছে আহলে হাদিস এবং সালাফিরা। মানুষ অভিযোগ করে যে আহলে হাদিসরা নাকি রাজনীতি করে না। কেন রাজনীতি করে না সেটা নিয়ে অভিযোগ করে, অথচ সামান্য একজন আহলে হাদিস আলেম বাংলাদেশে এসে বক্তব্য দিচ্ছে, সেটা নিয়েই কী রকমের তোলপাড় চলতেছে তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। তাহলে আহলে হাদিসদের দাওয়াতের মধ্যেই রাজনীতি লুকিয়ে আছে। আমাদের যে প্রধান অতিথি আছেন তো ওনার মাধ্যমে কিন্তু এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে। 2 মিনিট আপনি একটু বলবেন। আচ্ছা 2 মিনিট আপনারা, আমিও যদিও বক্তব্য দ্রুত শেষ করে দিব, আপনারা এক কাজ করেন ভাইজান, আমার বক্তব্য আমি দ্রুত শেষ করব, আপনারা শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফকে নিয়ে আসেন, তাহলে উনি আর ফাঁকে কথা বলতে পারবে, দেরি হবে না। জি, তো আল্লামা ইবতিসাম ইলাহি আল্লামা ইবতিসাম ইলাহি জহির হাফিজাহুল্লাহ
যে বিষয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন সেই বিষয়টি ছিল ঈমান এবং ইলম। ঈমান বিল গায়ব, অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস, আর ইলম আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এবং তার রাসূলের পক্ষ থেকে আসা ইলম বা জ্ঞান। আমিও গত কয়েকদিন যাবৎ ঈমানের উপর বক্তব্য দিয়েছি, ঈমান বিল গায়ব। ঈমান বিল গায়েব হচ্ছে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আর ঈমান বিল গায়েব না থাকলে মুসলমানেরা সবচেয়ে দুর্বল। কয়েকটা উদাহরণ দিই আপনাদের সহজভাবে বোঝার জন্য। মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ফেরাউনের তুলনায় দুনিয়াবি শক্তিতে সবচেয়ে দুর্বল ছিলেন। আজকের গাজার মানুষও ইসরায়েলের কাছে অত দুর্বল নয়। মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ফেরাউনের কাছে যত দুর্বল ছিলেন দুনিয়াবিভাবে। তো মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যদি দুনিয়াবি বিজয়ের চিন্তা করতেন দুনিয়াবিভাবে, দুনিয়াবি পদ্ধতিতে, তাহলে তিনি কখনোই বিজয় অর্জন করতে পারতেন না। কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শিখিয়েছেন যে ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান, পৃথিবীতে আল্লাহর ফেরেশতা বিরাজমান। অতএব মুসা, তুমি আল্লাহর ক্ষমতার উপর ভরসা রাখো এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ফেরেশতা তোমার সহযোগিতার জন্য সর্বদা তোমার সাথে আছে। তো মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের হাতের লাঠিকে আল্লাহ সাপ বানিয়ে দিয়েছিলেন, সমুদ্রের মধ্যে আল্লাহ রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিলেন, মরুভূমিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পাথর থেকে ঝর্ণা তৈরি করে দিয়েছিলেন, মরুভূমিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসমান থেকে মান্না এবং সালওয়া খাবার পাঠিয়েছিলেন। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের জন্য এমন অসংখ্য ব্যবস্থাপনা করেছিলেন যেগুলো গায়েবী মদদ ছাড়া সম্ভব ছিল না, দুনিয়াবি কোনো শক্তি দিয়ে সম্ভব ছিল না। ঠিক তেমনি আমরা যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম এদের জীবনী দেখি, খালিদ বিন ওয়ালিদ, আমর ইবনে আল আস এদের জীবনী দেখি, তাহলে তৎকালীন বিশ্বের রোমান সাম্রাজ্য এবং পারস্য সাম্রাজ্যের তুলনায় দুনিয়াবি শক্তির দিক থেকে আজকের মুসলমানদের তুলনায় শতগুণ দুর্বল ছিল আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আজকের মুসলমানেরা আমেরিকা এবং ইসরায়েলের তুলনায় যত দুর্বল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং তার সাহাবীরা রোমান এবং পারস্য সাম্রাজ্যের তুলনায় তার চেয়ে শতগুণ বেশি দুর্বল ছিলেন। তাহলে তখনকার মুসলমানেরা বিজয় অর্জন করলো, এখনকার মুসলমানেরা মাজলুম কেন? কারণ কি? মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বিজয় অর্জন করলো, আজকের মুসলমানেরা মাজলুম কারণ কি? কারণ একটাই, যে খালিদ বিন ওয়ালিদ, আমর ইবনে আল আস, আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম এরা গায়েবের উপর ইয়াকিন রাখতেন। কেমন ইয়াকিন? দুই একটা ঘটনা শোনাই। গায়েবের একটা বড় বিষয় হচ্ছে ফেরেশতা। দুই একটা হাদিস শোনাই ফেরেশতাদের সম্পর্কে। একদিন এক সাহাবী যুদ্ধ করছে, তো দুই পাশে দুইজন সাদা ধবধবে পোশাক পরিধান করে তারাও যুদ্ধ করছে। সাহাবী বলছে, আমি এদেরকে পূর্বেও কোনোদিন দেখিনি, পরেও কোনোদিন দেখিনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যখন বর্ণনা দেওয়া হলো, তিনি বললেন, এরা ছিল জিবরাইল আর মেকাইল, আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন যুদ্ধ করার জন্য। আল্লাহু আকবার। উহুদের যুদ্ধে হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহীদ হয়েছে। তিনি বাসর ঘর থেকে বের হয়ে যুদ্ধের মাঠে গেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবীরা বললেন, তাকে গোসল দেওয়াতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, তাগসিলুহুল মালায়েকা, ইতিমধ্যেই ফেরেশতারা তাকে গোসল দেওয়া সম্পূর্ণ করেছে। আল্লাহু আকবার। খন্দকের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ শেষ করে অস্ত্র রেখে গোসল করতেছেন। গোসল শেষ হয়ে বের হয়ে দেখছেন জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এসে উপস্থিত। তিনি বলছেন, আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন, আমরা তো অস্ত্র রাখিনি। তো কেন তোমরা অস্ত্র রাখনি? তো মদিনায় অবস্থান করা তিনটা ইহুদি গোত্র, বানু কুরাইজা, বানু কায়নুকা, বানু নাজির, তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে লিখিত চুক্তিবদ্ধ ছিল যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা সহযোগিতা করবে। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধে তারা গাদ্দারি করেছে, মুনাফিকি করেছে। তো জিবরাইল বলছে, শুধু কাফেরদের পরাজয় নয়, মদিনার মধ্যে থাকা মুনাফিকদেরকেও শেষ করতে হবে।
তাদেরকেও মদিনা থেকে বের করে দিতে হবে, তাদের শাস্তি বাস্তবায়ন করতে হবে, গাদ্দারির শাস্তি। তো আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন চলো আমরা বের হই, জিবরাইল বের হতে বলছে। তো যখন সাহাবীরা বানু কুরাইজা, বানু কায়নুকা, বানু নজির গোত্রের দিকে অভিযান পরিচালনার জন্য বের হলেন, তখন তারা তাদের সামনে জিবরাইলের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর উড়ন্ত ধুলা দেখতে পাচ্ছিলেন। বলেন আল্লাহু আকবার। আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বর্ণনা যে তারা নিজেরা দেখছিলেন জিবরাইলের বাহিনীর উড়ন্ত ধুলা। একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে বসে আছেন, একজন ব্যক্তি আসলো। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন মদিনার কেউ তাকে চিনে না, আর সফরের কোনো চিহ্ন নাই। জিজ্ঞেস করছে ইসলাম কাকে বলে, ঈমান কাকে বলে, ইহসান কাকে বলে, কিয়ামত কখন হবে। সবকিছু জিজ্ঞাসা শেষে যখন বিদায় নিচ্ছে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করছেন তোমরা জানো ইনি কে? তো বলে না আমরা তো জানি না। তো বলে ইনি হচ্ছেন জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম, এসেছিলেন তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ফেরেশতা সংক্রান্ত যদি শুধু হাদিস জমা করি, যেটি আমাদের সালাফি কনফারেন্সে যে নতুন বই আসতেছে আল্লাহর পথে যাত্রা, আগামী 6 ও 7 নভেম্বর সালাফি কনফারেন্স, আপনাদের যে মেহমান আল্লামা ইবতিসাম ইলাহি জহির তিনিও সেখানে বক্তব্য দিবে। আপনাদের সকলের উপস্থিত হওয়ার আহ্বান, বলেন ইনশাআল্লাহ। আজকে হয়তো মনোযোগ দিয়ে খুব ভালোভাবে শুনতে পারলেন না, ওই দিন ইনশাআল্লাহ আশা করি আপনারা খুব ভালোভাবে মন দিয়ে শুনতে পারবেন। তো এই আল্লাহর পথে যাত্রা বইয়ে এই দলিলগুলো বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে। তো সারমর্ম কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে জিবরাইল আমাকে মিসওয়াক করতে বলছে, কারণ আমার মুখের গন্ধে সে কষ্ট পায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন তোমরা মসজিদে পেঁয়াজ রসুন খেয়ে যেও না, কেননা ফেরেশতারা মসজিদে থাকে, তারা কষ্ট পায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বললেন বাড়িতে আজকে জিবরাইল আসেনি, ঘটনা কি? তো বাড়িতে ছবি ছিল, জিবরাইল আসেনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যেই বাড়িতে ছবি আছে, যেই বাড়িতে কুকুর আছে, সেই বাড়িতে জিবরাইল প্রবেশ করতে পারে না, বা রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। তো এইরকম ধারাবাহিক যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফেরেশতা সংক্রান্ত হাদিস তুলে ধরি, তাহলে আপনি কল্পনা করেন যে সাহাবী স্বচক্ষে ফেরেশতাকে যুদ্ধ করতে দেখছে, যে সাহাবী দেখছে যে তার আর এক বন্ধুকে ফেরেশতা গোসল দিল, যে সাহাবী দেখছে যে সাদ বিন মুআজের জানাজায় 70,000 ফেরেশতা অংশগ্রহণ করেছে, যে সাহাবী দেখছে সাদ বিন মুআজের জানাজায় ফেরেশতা অংশগ্রহণের কারণে তার খাটলির কি অবস্থা হয়েছে, জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতার লাশকে ফেরেশতারা ছায়া দিচ্ছে, এবং বদর, উহুদ, খন্দক, হুনাইন সহ বহু যুদ্ধে 1000, 3000, 5000 ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, সেই খালিদ বিন ওয়ালিদ, সেই আমর ইবনুল আস, সেই সাহাবীরা যখন রোমান এবং পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবে, তখন তাদের ভরসা হবে দুনিয়াবী শক্তির উপর না আল্লাহর সাহায্যের উপর? আল্লাহর সাহায্যের উপর। এবার আপনি বুকে হাত দিয়ে দেখেন যে আপনি বিশ্বাস করেন কিনা ফেরেশতা আছে। সাহাবীদের বিশ্বাস কোন লেভেলের ছিল, আর আমাদের বিশ্বাস কোন লেভেলের? আমাদের বিশ্বাস আল্লাহর সাহায্য, আল্লাহর ক্ষমতা, আল্লাহর শক্তি, আল্লাহর ফেরেশতার উপর এবং পরকালের উপর এত দুর্বল যে আমরা মন্দির পাহারা দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার রাস্তা খুঁজি, কেননা বিশ্বাস নাই আল্লাহর সাহায্যের উপর। অতএব কম্প্রোমাইজ করে দুনিয়াবি কলা কৌশলের মাধ্যমে আমাকে ক্ষমতায় যেতে হবে। কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীরা প্রমাণ করেছে শুধু ঈমান বিল গায়েব দিয়ে আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমে শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র পৃথিবীর ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব। সম্মানিত উপস্থিতি, কিন্তু ওই ঈমানের লেভেল আমাদের নাই। তো উনি আলোচনা শুরু করেছিলেন ঈমান দিয়ে। তো ঈমানের 2টা পয়েন্ট আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে থেকে যুক্ত করে বক্তব্য সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, যতক্ষণ আপনাদের শাইখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ না আসছে। ঈমানের 2য় পয়েন্ট হচ্ছে আল ঈমান বিল আখিরাহ, পরকালের প্রতি বিশ্বাস। পরকাল মানে পুনরুত্থান। মরবো এ কথা সবাই জানি, কিন্তু মরার পর জীবিত হব কিনা এটা নিয়ে প্রশ্ন। তো মরার পর জীবিত হওয়াকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দুনিয়াতেই মানুষের এই বিশ্বাসকে মজবুত করার জন্য যে মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া সম্ভব এবং আল্লাহ জীবিত করবে, এবং পরকালের জীবন প্রকৃত জীবন, দুনিয়ার জীবন কোনো জীবন নয়। তো পরকালের জীবন প্রকৃত জীবন এটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়াতে মৃত্যুকে জীবিত করাকে ডাল ভাত বানিয়ে দিয়েছেন। কিভাবে? একজন ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আর কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে, ওকে জাযাকাল্লাহ খাইর, আর কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে দাজ্জাল। ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মুজিজাই ছিল এক খাবলা মাটি হাতে নিয়ে এভাবে বিসমিল্লাহ ফু বলে ছেড়ে দিলে মাটি থেকে পাখি হয়ে আকাশে উড়ে যেত। কোনো মৃত মানুষের গায়ে হাত দিয়ে বিইজনিল্লাহ বিসমিল্লাহ বললে মৃত মানুষ জীবিত হয়ে যেত।
আর দাজ্জাল কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে আপনাদের পিতা বা মাতাকে জীবিত করে আপনাদের সামনে পেশ করবে। বাস্তবে আপনাদের পিতা মাতা মারা গেছে, দাদা দাদি মারা গেছে, এখন কবর থেকে উঠে আসবে এই স্টেজে জীবিত অবস্থায়। এই দেখানোর মাধ্যমে, এই কারিশমা দেখানোর মাধ্যমে দাজ্জাল দাবি করবে যে সে আল্লাহ, কিন্তু সে আল্লাহ নয়। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটি করার অনুমতি তাকে দিবেন। তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইতিপূর্বেও বহু মৃত মানুষকে জীবিত করেছেন, একজন নবীকে মৃত মানুষকে জীবিত করার মোজেজা দিয়েছেন, আর দাজ্জালও অসংখ্য মৃত মানুষকে জীবিত করবে। সুতরাং মৃত মানুষকে জীবিত করা কঠিন কিছু না সহজ কিছু? বলেন তো, মৃত মানুষকে জীবিত করা কঠিন না সহজ? সহজ। এতক্ষণ আলোচনায় কি বুঝলেন? সহজ। ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সকাল সন্ধ্যা মৃতকে জীবিত করত, আর দাজ্জাল সকাল সন্ধ্যা মৃতকে জীবিত করবে। অতএব আপনি যে মৃত্যুবরণের পর জীবিত হবেন এটা অতি সহজ। মানুষই আপনাকে জীবিত করতে পারে, ঈসা আলাইহিস সালাম জীবিত করতে পারে, দাজ্জাল জীবিত করতে পারে আল্লাহর অনুমতিতে, তো আল্লাহ তো পারবেই। অতএব মৃত থেকে আমরা জীবিত হবই। অতএব পরকালের জীবনের প্রতি আমাদের বিশ্বাস এবং ভরসা থাকতে হবে অগাধ। পরকালের জীবনের প্রতি আমাদের বিশ্বাস এবং ভরসা থাকতে হবে অগাধ। সম্মানিত উপস্থিতি, আল্লামা ইবতিসাম ইলাহি জহিরের বক্তব্যের সারমর্ম বলছিলাম, ঈমান বিল গায়ব এবং ইলম। আমি বলে সুযোগ করে দিচ্ছি, আপনারা একটু হইচই করবেন না। জি, আপনারা হইচই করবেন না। আমার বক্তব্য শেষ হলে শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক মুন্সিফের বক্তব্যের আগে একজন প্রধান মেহমান আছে, তিনি অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষায় আছেন, তার সম্মানটা আপনারা রক্ষা করবেন। উনি 2 মিনিট কথা বলবে। তো আমার বক্তব্যের শেষের দিকে এসে আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান যে আমরা তো আজকে এসেছি, হয়তো গত বছরে এসেছিলাম, আবার কবে আসা হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো জানেন। কিন্তু আমাদের লিখিত পত্রিকা প্রতি মাসে আপনাদের কাছে আসার ব্যবস্থা করে। আমি প্রতি মাসে মাসিকাল ইতিসামে 3টা প্রবন্ধ লিখি, একটা সম্পাদকীয় লিখি, একটা মিন্নাতুল বাড়ি 3য় খণ্ড লিখি, আর একটা এমনি যে কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ লিখি, প্রতি মাসে 3টা। তাহলে আমি প্রতি মাসে লিখতেছি, আপনি সেটাকে মূল্যায়ন করতেছেন না, অথচ এটা তো বছরে একবার আপনার সাথে সাক্ষাৎ হবে কি হবে না তাও গ্যারেন্টি নাই। কেন, সারা বাংলাদেশের 64 জেলার অসংখ্য উপজেলায় যদি যাওয়া শুরু করি, কোনোটা না কোনোটা মিস যাবেই, বাদ যাবেই। কিন্তু যদি মাসিকাল ইতিসাম নিয়মিত নেন, তো ওখান থেকে আপনি জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। এবং আপনাদের অঞ্চলে যদি আমাদের দাওয়া ইলাল্লাহর অধীনে মক্তব পরিচালিত হয়, তাহলে আমরা কোনো না কোনোভাবে আপনাদের সাথে কানেক্টেড আছি। আপনাদের এই উত্তরাঞ্চলেরই বেশি মক্তব আমরা চালাই, প্রায় 600টা মক্তবের বলা যায় 400 থেকে 500টা মক্তব উত্তরাঞ্চলেরই। এবং এই 600 মক্তবের শিক্ষকেরা এই অঞ্চলগুলো থেকে রাজশাহীতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে তাদের থাকা খাওয়া যাতায়াত খরচ, মক্তবের শিক্ষার্থীদের বই পুস্তক ফ্রি বিতরণ করে তারপরে মক্তবগুলো চলতেছে। আর এখন এই মক্তবের জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আয়োজন হচ্ছে, যেটা টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হবে রমজান মাসে, যেটার প্রায় খরচ 50 লক্ষ টাকার বেশি। কিভাবে হবে সেটা আমি এখনও জানি না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উপর ভরসা এবং আস্থা যে তিনি ব্যবস্থা করবেন ইনশাআল্লাহ। কিন্তু এটা বাংলাদেশের প্রথম কোনো রিয়েলিটি শো হবে মক্তবকে কেন্দ্র করে। তো আমরা আপনাদের গ্রামে যে মক্তব পরিচালিত হচ্ছে ওইটাকে মূল্যায়ন করতে চাই, কিন্তু আপনি সেটাকে মূল্যায়ন করছেন না। অথচ যাতায়াত খরচও বলছে আমরা দিব, বই পুস্তকও আমরা দিব, ট্রেনিংয়ে আমরা দিব। যে প্রতিযোগিতাগুলো সারা বাংলাদেশে হচ্ছে, এটাও আমরাই গিয়ে গিয়ে প্রতিযোগিতা আয়োজন করতেছি। অতএব আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান থাকবে যে আল জামিয়া সালাফিয়ার সাথে আর দাওয়া ইলাল্লাহর সাথে এই অস্থায়ী বছরে একবার সাক্ষাতের সম্পর্ক, এটা নয়, স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেন। আপনাদের যদি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকে, আল জামিয়া সালাফিয়া আমরা দাবি করতে পারি বর্তমান বাংলাদেশে সৌদি আরব, পাকিস্তান, ভারত থেকে সবসময় আলেম ওলামা আসছে, দার্স দিচ্ছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানদণ্ড দাঁড় করানো হলে জামিয়া সালাফিয়া টপ 10 টপ 5-এর মধ্যে থাকবেই, শিক্ষার মানে থেকে শুরু করে সকল দিক থেকে। তো জামিয়া সালাফিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া আর দাওয়া ইলাল্লাহর মক্তবের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং মাসিকাল ইতিসামের এজেন্ট এবং গ্রাহক হওয়া, এগুলো হচ্ছে আমাদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখার মাধ্যম। তো এই আমাদের এই লেখনীগুলো, আমাদের বই পুস্তকগুলোকে মূল্যায়ন করবেন, কেননা আমাদের কথা, আমাদের জ্ঞান, আমাদের দাওয়াত সবাই বইয়ের মধ্যে লেখা আছে। এই একদিনের সম্পর্ক আমরা চাই না, স্থায়ী সম্পর্ক চাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করুক, আল্লাহুম্মা আমিন। আর বক্তব্যের শেষে আবারও আগামী 6 ও 7 নভেম্বর আল জামিয়া সালাফিয়া ডাঙ্গিপাড়া পাবা রাজশাহীর মাটিতে সালাফি কনফারেন্সের দাওয়াত দিয়ে আজকের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের কবুল করুক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বৈঠকি দান, আপনাদের খুঁটির আশেপাশে মনে হয় দানের বক্স আছে, এগুলোতে অংশগ্রহণ করবেন। জি, জাযাকাল্লাহ খায়র। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
অন্তরস্থল থেকে নীলফামারীবাসীর পক্ষ থেকে আব্দুল হামিদ আব্দুল রাজ্জাককে অনেক ধন্যবাদ। উনি অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য আমাদের মাঝে রেখেছেন। সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, আপনারা জানেন আমরা এখানে একটি হ্যান্ডেল দিয়েছি। আমাদের হ্যান্ডেলে আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি নীলফামারী জেলা বিএনপির সম্মানিত সদস্য সচিব এখন 2 মিনিট আপনাদের সামনে শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করবেন। এরপরেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত মেহমান তার মূল্যবান আলোচনা রাখবে। আসতেছে আমাদের আলহাজ এইচএম সাইফুল্লাহ রুবেল। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের এই তাফসীরুল কোরআন মাহফিলে আমাদের মাঝে উপস্থিত বিশ্ববরেণ্য, আমি নিজেও তার ফ্যান ফলোয়ার, শেখ আব্দুল রাজ্জাক বিন ইউসুফ, উপস্থিত এই তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, স্নেহাস্পদ সহসভাপতি এবং আমার সামনে শ্রোতাবৃন্দ। আসলে আপনারা যে এরকম বক্তার মাঝে আমরা বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমাদের কোনো নলেজই নেই। আমরা শুধুমাত্র আমাদের দাওয়াত করেছে, আমরা উপস্থিত হয়েছি, আপনাদের সালাম জানাবো, আমরা চলে যাব। আমরা শুনবো এই বক্তাদের, আমরা ইউটিউবে আমরা বিভিন্ন রকম তাদের প্রোগ্রাম শুনে, তাদের এই আমল শুনে আমরা আমল করার নিজেও চেষ্টা করি। আমরা বিশ্বাস করি তারা আমলের মাধ্যমে বের হবে না, আমি নিজেও পরিচালিত হওয়ার চেষ্টা করি। আপনারা কোনো রাজনৈতিক সংগঠন না, আপনারা, আমি আপনাদের মাঝে রাজনৈতিক কথা বলার জন্য আসিনি। আপনাদের কাছে দোয়া চেতে এসেছি। একটা মুসলমান আর একটি মুসলমানের কাছে দোয়া চাওয়াটা কি অন্যায় কিছু? আমি অন্যায় করি না, আমি আপনাদের দোয়া চেতে এসেছি আপনাদের ভাই হিসেবে। আর আপনাদের এই মাহফিলটাকে আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করি। কালকে থেকে আমার সাথে সার্বক্ষণিক এই মাহফিল নিয়ে কথা হচ্ছিল আপনাদের সকলের সাথে। আমি এই বিশ্বাস নিয়ে আমি আমার অনেক প্রোগ্রামের মাঝে আমি এখানে এসেছি। আর আমার নিজস্ব, আমি যেহেতু ওনার ফলোয়ার, আমি তাকে দেখতে এসেছি এবং তার মধ্যে থেকে আমি বিশ্বাস করি আমরা বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ কোরআন হাদিসের আলোকে চললে আমাদের জীবন পরিবর্তন হবে। এই আশাবাদ ব্যক্ত রাখছি। আপনারা সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি এইচএম সাইফুল্লাহ রুবেল, আমার বাড়ি উপজেলা ফুলবিশের পাশে, আমার বাবা মরহুম অ্যাডভোকেট মাহমুদুর রহমানের সন্তান। আমি আপনাদের কাছে অন্য কিছু কথা বলার জন্য আসিনি, আপনাদের দোয়া নিতে এসেছি। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী, আমরা ধৈর্য ধারণ করে যার জন্য এই সন্ধ্যা থেকে অত্যন্ত পরিশ্রম করে কষ্ট করে এই মঞ্চের সামনে উপবিষ্ট হয়ে আছি, সেই কাঙ্ক্ষিত আলেম, কাঙ্ক্ষিত ইসলামের দায়ী, আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব, এই নীলফামারী মানুষকে এবং